میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو۔ وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا، دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے ہیں، وہ کریم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی، اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا، اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی۔ کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا، 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی۔ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے، اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں، ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اچھے برے بادشاہ آئے، اکثریت بروں کی تھی، اچھے بہت کم تھے۔ انہوں نے ایک مرد نے اپنے حرم میں 500 لڑکیوں کو رکھا، اپنے جنس کی تسکین کے لیے مشرک کافرہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں رچائی۔ کسی نے سورج کو خدا کہا، کسی پلید نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفۃ الاکبر کہا، کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے۔ اس طریقے کے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن ان کے زنا، ان کے عشق، ان کی عیاشیوں کی داستانیں یوں ہے کہ ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو اپنی بغل میں لے کر کسی پارک میں بیٹھا تھا، راستہ کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اس جوان لڑکی نے کہا، میری جان، میں نے ابھی تک کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھوں۔ اس نے بغل کی لڑکی کو، جو اس کی داشتہ تھی، اس کی منکوہا نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس نے کہا بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم کسی کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، جانے من اگر تیری تمنا یہ ہے تو ذرا اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لے، دیکھ۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی بندوق کو حرکت دی،
और गोलियां एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी, उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पे कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके दो बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी, वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक के, अल्लाह अकबर, तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद, हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चिटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, दजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है। अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को
कि ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद, अल्लाह अकबर, और बुश के जवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइयां की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बाप दादाओं के करतूत नस्लों तक के उनकी नहुसतें मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ने तुम पर माल की फरावानी की। आज नासिक में या महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 90% मकानात ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कि जिनके घरों में दिन में 3 मर्तबा खाना पकता है। 3 मर्तबा घर में खाना खाने वाले फिर पिज्जा से भी अपना पेट भरते हैं। कोई लाइट नाश्ते के नाम पर, कोई बेड टी के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, फिर अपने पेट के अंदर जो है वो खाना डालता है। गोया के 3 मर्तबा घर में और 2-3 मर्तबा बाहर हर इंसान खा रहा है। लेकिन खा करके जराइम करने वालों, अल्लाह का कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जब कुदरत फरावानी देती है तो कुदरत तुम पर निगाह भी रखती है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि तुम नमरूद जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ, फिरौन जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ। बल्कि ये बात मैं कहना चाहता हूं उलमा की मौजूदगी में, मेरे असातिज़ा बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुशफिक और मेहरबान उस्ताद यहां मौजूद है, मैं गलती करूंगा वो मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। जो जराइम कौमे फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से 2-4 कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीवियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमुए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमुए का नाम है 31st नाइट।
अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा, होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क भी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं, हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है, ये उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी लेकिन इनफरादी तौर पर ये उम्मत अजाब में गिरफ्तार की जाएगी। और जब मेरा अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है तो फिर वो मासूम बच्चे, मासूम बमाने बेगुनाह, मासूम उस माना में नहीं जिस माना में शिया कहते हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे, फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था।
जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के, चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलाद मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं, इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा या तो बंदर की तरह, सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था, एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए, कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका आज के हालात को भी देख रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को जानते थे, इसीलिए मेरे आका ने एक घूंट शराब की मुसम्मत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा शराब का एक घूंट पिए और तौबा करने से पहले मर जाए, याद रखें, अगर आप ये सोचते हैं हमें मौका मिलेगा तौबा कर लेंगे, हर इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? आकाए करीम गैब दा नबी फरमाते हैं, किसी ने एक घूंट शराब का पिया, मरने के बाद उसकी कब्र में उसका चेहरा या तो सुअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा, और जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसको इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान प्यास की शिद्दत की वजह से उसके सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी चिल्लाएगा, वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त उसका हाल ये होगा कि उसको जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप, जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, और जो जानी जहन्नम में डाले जाएंगे उनकी शर्मगाह से निकली हुई रतूबत, ये 3 चीजें उसे पीने के लिए दी जाएगी। जब उसकी बदबू
से उसका सर फटेगा और उसकी गर्मी से उसका गोश्त झड़ झड़ के गिरेगा। वो अर्ज करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फरिश्ते कहेंगे क्या तूने दुनिया में एक घूंट शराब का नहीं पिया था? एक घूंट शराब का ये हाल है। लोग आज की रात पानी की तरह शराब पिएंगे। अगर कोई मुसलमान उस तरफ गया तो अल्लाह मेरे उस मुसलमान भाई की हिफाजत करे। ये शराब इंसान को इस तबाही की तरफ ले जाता है। और शराब के साथ शबाब भी होगा, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के साथ जिना भी होगा। आज की रात नाच की रात, आज की रात रक्स सरूर की रात, आज की रात लौजों के बुक करवाने की रात और भरपूर ऐश करने की रात है। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आप लोग तो नेक लोग हैं, आप नहीं गए तभी तो आप यहां आए हैं। लेकिन जो जाते हैं उन तक हमारा पैगाम जरूर पहुंचा दें कि बहुत दिन तक के अय्याशी का मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिन तक के ऐश का मौका नहीं मिलेगा, बहुत दिन तक के जराइम का मौका नहीं मिलेगा। और अल्लाह अकबर, जिना वो बदतरीन जुर्म है। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जिना में मुब्तला होता है तो अल्लाह उससे ईमान को ऐसे उतार लेता है जैसे लोग अपने कपड़े उतारते हैं। जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। जिना करने वाला जब जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह साया फकन हो जाता है। और अपनी माँ बहन के लिए गैरत से काम लेने वाले भाइयों को यह पैगाम बिलखुसूस तोहफे के तौर पर देना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे गैब दा नबी ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज इंसान अपनी तबीयत और सहूलत से अदा करता है, लेकिन जिना उस कर्ज का नाम है कि तुम अपनी तबीयत से उसे अदा नहीं करते। इधर तुम जिना करते हो, जिना वो कर्ज है, इधर तुमने जिना किया, उधर फौरन वो अदा हो जाता है। यानी तूने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा, तूने किसी की बेटी के साथ जिना किया तो तेरी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा, तूने किसी की मां के साथ जिना किया तो तेरी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। इसको मैं दो हदीसों से मुज़य्यन करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। आखिर किस कदर बेबाक भी लोग थे या किस कदर नादान भी लोग थे कि लोग आकर हुजूर से जिना की इजाजत भी मांग लेते थे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ना वो नादान थे ना वो बेबाक थे, बल्कि हुजूर का करम, हुजूर अलैहिस्सलाम की इनायतें, कभी कभी लोगों को माज़ अल्लाह, अल्लाह अकबर, कभी कभी लोग हुजूर के करम और हुजूर की मेहरबानियों को अल्लाह अकबर देख करके इस तरीके की बातें भी कह जाते थे। जैसे मेरे आका की बारगाह में कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे। फारूक आजम ने तलवार निकाली, फरमाया इस बदबख्त की इतनी जुरात कि ये मेरे आका के सामने ये बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया उमर ठहरो। उसके बाद हुजूर ने उस जवान को बिठाया और बिठाने के बाद जो तीन कलमात कहे, तीन चार कलमात कहे, वो उसको बहुत गौर से सुने। आका फरमाते, ऐ जवान, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है तेरी बहन के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ जिना किया जाए? वो चारों दफा कहता रहा, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। हुजूर ने उसके सीने पे हाथ मारा और उसकी अल्लाह इसके दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर दे। वो इस दुआ का असर यह था कि उठने से पहले पहले उसके दिल में जिना की नफरत पैदा हो गई। बात तो यही है, नतीजा तो यही है कि तू जिससे जिना करेगा वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। जैसे तू इनके साथ जिना पसंद नहीं करता तो वो कैसे पसंद करेगा कि किसी की माँ के साथ जिना हो, बहन के साथ जिना हो, बेटी और बीवी के साथ जिना हो। हदीस से इशारतुन नस ये निकलता है, हदीस से इशारा ये मिलता है कि क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी मां के साथ कोई जिना करे? मतलब ये कि तू किसी की मां के साथ करेगा तो तेरी मां के साथ भी जिना होगा। तू किसी की बहन बेटी बीवी के साथ जिना करेगा तो तेरी बहन बेटी बीवी के साथ जिना होगा। आकाए करीम फरमाते हैं, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत। ए
اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی, گناہ کبھی پرانا نہیں ہو, گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے, اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. زنا وہ قرض ہے, تم چاہو نہ چاہو وہ ادا ہوگا. اپنی بہن کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو کسی کی بہن پہ نظر نہ اٹھانا. اپنی بیوی کے لیے اگر غیرت ہے کسی کی بیوی پہ نظر نہ اٹھانا. تم دوسروں کو تحفظ دو گے, اللہ تمہارے گھر کی عورت کو تحفظ دے گا. تم کسی کی آبرو کی حفاظت کرو گے, اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرے گا. اور اگر تم نے کسی کو پارک میں لے گئے تو چاہے جتنے ہی پیرے بٹھا دو, یہ قرضہ ادا ہو کر کے رہے گا. جب یہ حدیث کما تدین تدان ایک عالم نے ایک بادشاہ کے سامنے پڑھی تو بادشاہ کہنے لگا, حضرت آپ اس کی تحقیق کر لیجئے, یہ حدیث نہیں ہو سکتی, کہیں اس میں آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جو حدیث ہے وہ سچ ہے اور حق ہو کر رہے گی. ہم تو بادشاہ لوگ ہیں, بادشاہ, ہماری بیویاں تو محلوں میں رہتی ہے, پردوں میں رہتی ہے, ان کو کون دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو اور آپ نے حدیث کہہ دیا. اس عالم نے صاحب دل تھے فوراً آنکھیں بند کر کے اللہ سے عرض کی, مولا حدیث کی حقانیت اس پہ ظاہر کر دے. بس یہ دعا کرنی تھی. بادشاہ کی بیٹی روتے ہوئے محل میں داخل ہوئی. جب محل کے اندر داخل ہوئی بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا. بیٹی نے کہا, بابا میں درسگاہ سے اپنے گھر آ رہی تھی, میری سہیلیاں اور سپاہ میرے ساتھ تھی, اس کے باوجود بھی ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے اپنے گال سے میرے گالوں کو گھسنا شروع کیا اور وہ بھاگ گیا. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. عالم سے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ حضور کی حدیث ہے. عالم نے کہا ابھی تو تم بڑی باتیں کر رہے تھے, ہوا کیا؟ تو کہا کہ میں نے پوری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن اپنی جوانی میں ایک عورت کے گالوں سے میں نے اپنے گال مسلے تھے, سو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لیا گیا. اور جو پاک دامنی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہتی. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں, ہم بلی کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھیں, ہم کتے کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھیں, ہم کتوں کی طرح دروازے پر حاضری دیتے رہے اور ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے جملے اگر سخت لگے تو معاف کرنا. 31st نائٹ میں کسی لاج میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بہن کے چہرے کا تصور بھی کر لینا. کسی پارک میں کسی لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اپنی بہن کا تصور بھی کر لینا. کسی عورت پر محلے میں نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کا بھی تصور کر لینا. یہ مت بھولا کرو کہ ہم گھر پر اپنی عورتیں چھوڑ جا رہے ہیں, ہم مورتیاں چھوڑ نہیں جا رہے ہیں, ہم حساس دل رکھنے والی عورتیں چھوڑ جا رہے ہیں. ایک طرف تو حدیث کا جلوہ آپ نے یوں دیکھا, دوسری طرف دیکھیں ایک بزرگ لکھتے ہیں, صوفی بزرگ, کہ ہمارے زمانے میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرد کو 5 بیٹیاں تھیں, بیٹیاں 5, بڑی بیٹی بڑی خوبصورت اور حسین, پورے محلے میں اس جیسا کوئی نہ تھا, ذہین بھی تھی, چتر چالاک بھی تھی. باپ کو ایسا مہلک مرض لگا, بستر پہ پڑ گئے, ماں بڑھاپے میں مزمحل. بیٹی نے بہنوں کو فاقے پہ فاقہ کرتے دیکھا تو ایک دن شام کے وقت بن سنور کر برقع پہن کر نکل گئی, اور اس کے جذبات یہ تھے کہ میری بہنیں کب تک فاقہ کرے گی, میری بہنیں کب تک مصیبت میں زندگی گزارے گی. باپ درد سے رات رات پر سسکتا ہے, لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, لیکن کوئی مسلمان ہماری مدد کے لیے تیار نہیں. آخرکار بوڑھے باپ کا علاج, بہنوں کے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان اب کس طرح ہوگا. تو اس نے فیصلہ کیا آج میں اس جگہ جا کر کے بیٹھوں گی جہاں شہر کی
ओबाश और फाहिशा औरतें अपनी आबरू और अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए बैठती है। वो शाम को निकली हालात की मारी, और निकलने के बाद उसने वहां जाकर के बुर्का उतार दिया और बेपर्दा होकर के बैठ गई। शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, लेकिन उसके बाद जब रात देर गए वो घर पे आई तो बाप के कदमों के करीब बैठकर और माँ के कदमों के करीब बैठ करके रोने लगी। माँ बाप ने पूछा, मेरी शरीफ बेटी हुआ क्या? बेटी ने कहा, करने गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पहले आप लोग मुझे माफ करें, उसके बाद दास्तान सुनाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बिटिया हमने तुझे माफ किया, बता बात क्या है? बेटी ने कहा, अब्बा अम्मा बात यह है, चार चार बहनों की फाका कशी मुझसे देखी न गई, बाप का रातों को सिसकना मुझसे देखा न गया, बाप के इलाज के पैसों के लिए और बहनों की भूख को मिटाने के लिए मैंने फैसला किया था, शहर की औरतें जहां आबरू फरोख्त करती है और जिस्म बेचती है, मैं भी वहां जाऊंगी। जब कोई शौकीन आएगा तो बहुत ज्यादा मैं मुतालबा रखूंगी और उसके बाद ढेर सारे पैसे लेकर अपने बाप के इलाज का सामान करूंगी, बहनों की भूख का इजाला करूंगी। लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप सुन लो, जब मैं वहां जाकर के बैठी तो पूरे कोटे पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत और कोई लड़की न थी। लेकिन एक अजीब मंजर मैंने देखा, जो भी आता मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के करीब आकर खुदा जाने उसको क्या हो जाता कि उसकी नजरें शर्म से झुक जाती। मुझसे कम हुस्न वाली लड़कियां वहां थी, लोग उनका हाथ पकड़ पकड़ कर सौदे करते थे और लेकर के जाते थे। मेरे हुस्न के करीब आने वाला अपनी पलकें झुका देता और अदब के साथ गुजर जाता। खुदा जाने वो क्या था, मैं समझ न सकी। आधी रात तक के बैठी रही, आने वाले आते रहे, बाजार की रौनकें खत्म हो गई। मुझसे कम हुस्न वालियों को लोग लेकर के गए, मुझे लेकर न गए, बल्कि मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। बाप ने पूरी ताकत समेटी और उठ करके रोने लगा, सिसकियां भरने लगा और बेटी के सर पे हाथ रख के कहता है, बेटी एक रात नहीं, अगर 1000 रात तक भी तू वहां बैठी रहती तो कोई तेरे हुस्न की तरफ नजर कभी ना उठाता। अरे कैसे उठाता? क्योंकि मेरे रसूल ने कहा, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। बेटी तेरे बाप ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज तक नजर भर कर किसी औरत को नहीं देखा। जब मैंने किसी औरत को नहीं देखा तो मेरी बेटी को कैसे देखा जाएगा? मेरी बेटी पर कैसे नजरें उठेगी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतिसाब करो, अल्लाह अकबर। अगर तुम किसी बहन के भाई हो, अगर तुम किसी बीवी के शौहर हो, अगर तुम किसी माँ के बेटे हो, अगर तुम किसी बेटी के बाप हो, तो जरा एहसास कर लो, खुदा के लिए ये जो नहुसत चल पड़ी है नाजायज ताल्लुकात की, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ना बॉयफ्रेंड की गुंजाइश है, ना गर्लफ्रेंड की गुंजाइश है। रात किसी के बिस्तर पर जिना, नरम गद्दों पर जिना करने से पहले लोगों को कब्र की पहली रात भी तो सोचना चाहिए। लॉज की रातें गुजारने वाले लोग कब्र की पहली रात भी तो सोचें। कब्र की पहली रात क्या है? वहां का दिन भी रात है, वहां की रात का हाल क्या होगा? वहां की रात की कैफियत क्या होगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, नरम गद्दे नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होंगे, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। मेरी दौलत, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। क्या ले जाओगे दुनिया से? जो बदन के कपड़े होंगे वो भी नहीं ले जा सकते। लोग एक गमगीन की किस्म का कपड़ा जिसे कफन कहते हैं वो तुम पर लपेट देंगे, और वो इतना मामूली होगा कि जिसकी कीमत बहुत कम होगी। और आमाल अच्छे हैं तो ठीक है, अगर आमाल अच्छे नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। मौलाए कायनात कहते हैं, मरने वाले का सबसे पहले कफन मैला होता है, उसका कफन फट जाता है उसके जिस्म के अंदर। उसके बाद ये तगय्युर आता है कि उसकी आंखें पानी बन करके बहती है, उसके गालों को कब्र के कीड़े खाते हैं,
اور اس کا پیٹ پھڑ کر اس میں کیڑے پڑتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ اگر کوئی عذاب اور نہ بھی دے، صرف اس کے پیٹ کی بدبو اس پہ مسلط کر دے تو وہ کافی ہوگا۔ کہاں ہے رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر ہاتھ میں موبائل لے کر کے دیکھنے والے؟ کہاں ہے شراب و شباب میں ڈوبنے والے؟ کیا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ جب تک گناہ جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ ایک وقت آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جس دن روح کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس دن ماں کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن باپ کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن خون کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہائے وہ قبر جو اندھیرا ہے، جو کیڑوں کا گھر ہے، جو آفتوں کا گھر ہے۔ اعمال اچھے ہو تب تو ٹھیک ہے، اپنے اعمال کیا ہے؟ مجھے تو ایک بات یہاں یاد آتی ہے، ایک بزرگ نے جو بنکر تھے بڑی احتیاط سے کپڑا بنا اور بن کر کے اس یقین کے ساتھ چلے کہ بازار میں بہت قیمتی کپڑا بکے گا۔ جب اپنے سے بڑے بنکر کے سامنے، تاجر کے سامنے رکھا، اس نے عیب گنائے، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا کپڑے کے اندر عیب سن کر آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، اس کے باوجود جس چیز میں مجھے مہارت ہے تو مجھ سے زیادہ عقل والا دیکھ کر اس میں عیب نکالتا ہے۔ کپڑے میں مہارت ہے تو لوگ کپڑے میں عیب نکال لیتے ہیں، مجھے تو عبادت میں مہارت بھی نہیں، اور اس کا عبادت کا چیک کرنے والا تاجر سے زیادہ دانا ہے۔ ایک تاجر جب میرے کام کی مہارت میں عیب نکال سکتا ہے تو جس میں میں مہارت نہیں رکھتا، بے ہنر ہوں، وہ دانا جب میری عبادتوں میں عیب نکالے گا اور میرے منہ پہ پھینک دے گا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ عبادتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ، اگر ہم عبادت بھی کرتے تو پھنستے، لیکن اللہ اکبر، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی پھنسیں گے، کیونکہ عابدوں سے پوچھا جائے گا ہم نے عبادت کی توفیق دی تو تم نے اس کا شکر کتنا ادا کیا؟ تو وہ کیا پیش کریں گے؟ فرماتے ہیں توفیق عبادت پر اگر میں آنکھ پہ قیامت تک سجدہ شکر ادا کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، جب عبادت کی توفیق پر بھی پوچھو گی تو جنہوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو موسیقی کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کیا، مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے، رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا 31 نائٹ کی مذمت بیان کریں، آج کی رات کی برائی بیان کریں، لیکن میں کس درد سے بات کروں کہ مسلمانوں صرف 31 نائٹ میں جرائم نہیں ہوتے، اب تو ہم نے ہر رات کو 31 نائٹ کا سما بنا دیا ہے۔ ہر رات مسلم محلوں کے اندر عیاشیاں ہیں، گناہ ہے، برائیاں ہیں، گانے ہیں، غزلیں ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ سب کچھ تو تمہارے محلے میں ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب مسلمان نوجوان گناہوں میں نہیں ڈوبتے؟ تمہارے لباس دیکھو انگریزوں کی طرح، تمہاری ادائیں دیکھو ہیرو کی طرح۔ جو ہیرو جہنمی خبیث رات و دن زنا کے ماحول میں ڈوبا ہوتا ہے، تم اس کی نقل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ ہیرو کے سامنے اگر تم کبھی جاؤ گے وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ نادان، اگر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے مصافحہ کر لیا اور اگر تمہارے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لیا، پوری زندگی ناز کرو گے۔ پہلی بات تو اس کے گھر کے کتے تمہیں اس کے گھر تک نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر، اس ہیرو سے اتنا دل لگایا کہ اس کے نام پہ کوئی پیسے لٹا رہا ہے، اس کے نام پر کوئی کپڑے خرید رہا ہے، پہن رہا ہے، اس کے گانے سنے جا رہے ہیں، اس کی اداؤں میں شراب پی جا رہی ہے۔ اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ کسی فلم میں بتایا گیا ہے اور وہ کسی لڑکی سے افیئر کر رہا ہے، اس کی نقل تم کر رہے ہو۔ ہیرو نے بالی پہن لی تو تم بھی بالی پہن رہے ہو، وہ کمر ہلا کر چل رہا ہے تو تم بھی اسی طرح چل رہے ہو۔ ظالموں، اس کو تم سے کوئی
کوئی ہمدردی نہیں، وہ تو ایک ڈر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم سے زیادہ بے وفا کون ہوگا، ہم سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جس ہیرو نے ہم سے کوئی محبت نہ کی ہم اس کی نقل کرنے میں فخر کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ پوری پوری رات ہمارے نام لے کر کے مصلی پر روتے رہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، نادانو وہ رسول جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، اس رسول سے بغاوت کرنے نکلے ہو، اس نبی سے بغاوت کرنے نکلے ہو۔ تمہیں پتہ ہے علامہ معین الدین الکشافی لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سن لینا، اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس کچھ آہیں اور درد دل لے کر کے آپ کے پاس آیا۔ ناسک والو، تمہاری سنیت پر پورے مہاراشٹر کو ناز ہے، لیکن تم اگر عمل کے میدان میں قدم رکھو تو لوگ ناسک کی سرزمین پہ قدم رکھ کر کے یہ پکار اٹھیں کہ ناسک والوں کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے۔ ہاں بہت باعمل ہے تم میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نئی نسل کا حال کیا ہو گیا؟ اپنی بدعملی کو دیکھ کر لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہیرو نے بالی پہنا تو ہم بھی پہنے، ہیرو نے جو کپڑے پہنا ہم بھی پہنے، سرکار کی سنت کو چھوڑ کر سنتوں پہ عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ مجھے حسن ظن ہے تم یقیناً قربان کرو گے، لیکن اتنا کہتا ہوں، جو اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے، اس قوم سے کب توقع کی جائے کہ اپنے نبی کے نام پہ جان دیں گے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ نبی کے نام پر جو اپنی نیند قربان نہیں کرتے فجر میں، وہ اپنے نبی کے نام پہ کب جان دیں گے؟ کس قدر ہمارا حال ہے۔ مجھے تو یاد آتی وہ بات، سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نعت لکھ کر کے لایا، کہ لگا حضور نعت سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سنا دو۔ جب اس نے نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت یوں تڑپتے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ جب نعت اس نے پوری کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شاعر صاحب جو لکھ کر لائے ہو اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں تو اللہ سے ڈر، تو کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات چھپ سکتے ہیں؟ ارے عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے سنیوں کہ عشق نے کبھی دوئی پسند کی ہی نہیں ہے۔ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، ہزاروں نہیں ہوتے۔ جس نے ہیرو کو محبوب بنایا وہ مصطفیٰ سے عشق کب کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کب کرے گا؟ صرف نعروں کی دنیا سے ہم اپنے شبستہ کو جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے۔ یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو، جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو، جن ہیروئنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو، جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر، رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے، جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں، کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی، میوزک کی لگائی، ہیرو ہیروئن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی۔ جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے۔ بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا جان، جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے، تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کسی کو راز نہ بتایا۔
अब्बा जान जो बातें आपने अल्लाह से की है मुझे भी तो बताएं। मेरे आका ने फरमाया बेटी चूंकि तूने मुझसे पूछा है इसलिए सारी बातें नहीं बताता, सिर्फ एक बात तुझे बताता हूं बेटी। मेरे आका ने सैयदा को बताया, सैयदा ने पूरी उम्मत को बताया कि आका फरमाते हैं बेटी जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने मुझसे 70,000 मर्तबा कहा हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो। वो 70,000 बार कहता था मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई, बाबा आपने क्या क्या मांगा। इरशाद हुआ बेटी जब वो कहता ना मांग क्या मांगता है तो मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता मांग क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। 70,000 मर्तबा वो कहता रहा मांग ले क्या मांगता है। मैंने 70,000 बार एक ही बात कही अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये कोई मामूली चीज है। हजरते मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखते हैं, खुद को भुलाकर बेहोश होकर जमीन पे आते हैं। उसकी तजल्ली की शान ये है कि 70,000 पर्दों के पीछे से देखा, खुद को भूल गए, जमीन पे आ गए। और वो मेरे अल्लाह को बेपर्दा देखते हैं और अपनी उम्मत से प्यार इतना है कि खुदा को देखकर वो तुम्हें नहीं भूले। अरे वो खुदा को देखकर तुमको नहीं भूले, तुम हीरो को देखकर उन्हें भूल गए, तुम गानों को सुनकर उनको भूल गए, तुम म्यूजिक को सुनकर उनको भूल गए, तुम लड़कियों के हुस्न को देखकर उनको भूल गए। जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले बगावत कीजिए। अदावत तो नहीं कहूंगा, अदावत नहीं कहूंगा, तुम अदावत नहीं करते लेकिन अमल से बगावत कर रहे। और सुन लो जिस जिस कौम ने नबी का दिल दुखाया फिर उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। मुल्क शाम में सर कट रहे हैं, मुल्क यमन में सर कट रहे हैं, इराक में छुरी से ज़िबा हो रहे हैं मुसलमान। हमारी हमदर्दी उनके साथ है। ए सुन्नी मुसलमानों हिंदुस्तान के, अगर इसी तरह कब्र अनवर में तुम अपने नबी का दिल दुखाते रहे तो कुदरत तुम्हें ज्यादा दिन तक मोहलत नहीं देगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, कहीं शाम की तारीख हिंद में न दोहराई जाए, कहीं यमन के हालात हिंदुस्तान में न पैदा किए जाए। इसलिए खुदा के लिए अपने हालात बदलो, अपने हालात तब्दील करो, अपना अंदाज तब्दील करो, अपनी सोचो फिक्र तब्दील करो, खुदारा सच्ची तौबा कर लो। हर आदमी अपनी रातों को बेहतर जानता है, हर इंसान अपने दिन को बेहतर जानता है। सफेद कपड़े पहनकर मुझे दावा नहीं कि मैं अच्छा हूं, हम लोग तो बड़े मुजरिम हैं। यह आपका हुस्न ज़न है कि आप हमें अच्छा समझते हैं। मोर नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसे अपनी हैसियत पता चलती है। मेरे रसूल ने फरमाया बेअमल वाइजीन के होंठ जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। हमारी तकरीरों पे लोग नारे लगाते हैं तो तन्हाई में एहसास होता है कहीं हम भी तो उन्हीं में से नहीं जिनके होंठ कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह उस दिन से हमें बचाए। मुसलमानों हम कभी इसकी ताकत नहीं रखते, हम कभी इसकी कुव्वत नहीं रखते। मेरे रसूल ने फरमाया जो लोग इस नीयत से सज धज के घर से निकलते हैं, औरत इसलिए निकलती है कि मर्द उन्हें देखे, मर्द इसलिए निकलते हैं कि औरतें उन्हें देखें, ऐसे लोगों की चमड़ी को कयामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा। हाँ वो अजाब, हाय वो अजाब अल्लाह का, और हाय हमारा नाजुक जिस्म, हम इतने कमजोर है कि मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है, खुदारा तौबा कर लो। सफेद कपड़े किसी को मुत्तकी नहीं बनाते, लंबी दाढ़ियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाती, सिर्फ ऊंची टोपियां हसीन टोपियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाते। मेरे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, तकवा यहां है। चकर मकर आंखें अय्याशियों की तरफ अपना वजूद चादरें ओढ़कर मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर, इस कदर सख्त और उलझा हुआ गुत्थम गुत्थियों वाला हम लॉक नंबर रखते हैं मोबाइल में कि अपनी बीवी भी ना देख सके,
आखिर मोबाइल का लॉक इस कदर मजबूत क्यों है कि बीवी भी ना देख सके? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी गंदगी भरी है। बीवी देख लेगी तो उसकी नजरों से गिर जाएंगे। ऐ मुसलमान, तुझे बीवी की नजरों से गिरने का खौफ है, जो खुदा उस लॉक से बेनियाज है। उसकी निगाहों से तू अपना लॉक छुपाएगा, उसकी निगाहों से तू अपना मोबाइल और उसकी गंदगी छुपाएगा। तुम सबसे अपनी गंदगी छुपा सकते हो, मेरे अल्लाह से नहीं। अगर तुम तहतुस्सरा की तह में जाकर चादर ओढ़ कर नहीं, कंबल ओढ़ कर नहीं, तहतुस्सरा की तह में जाके जराइम करोगे तो भी वो देखेगा। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके करोगे तो भी वो देखेगा। खुदारा, आज मौका है, हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जब तक जिंदगी है मौका है। आने वाला सेकंड तुम मरोगे या मैं मरूंगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए लम्हात को कीमती जानो, सच्ची तौबा कर लो, आओ अल्लाह से सुलह कर लो, आओ रब की बारगाह से अपने रिश्ते को उस्तवार कर लो। हाँ, वो बहुत करीम है। तुमने सबसे दोस्तियां करने का शौक किया, कभी मेरे अल्लाह से भी दोस्ती कर लो। सबसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, मेरे अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है। हाँ मेरे भाई, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबकी मोहब्बतों में बेवफाइयां हो सकती है, दिखावा हो सकता है। मैं तुमको अच्छे जुमले कह करके तुम्हारे साथ रियाकारी करूं, दिखावा करूं, तुमको मोहब्बत के जाल में फांसूं, लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत है जिसमें बहुत सच्चाई है, वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है, वो रसूल और उम्मती की मोहब्बत है। हाँ, ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें कोई दुई नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। हाँ हाँ, ये वो मोहब्बत है। हमारी माए हमसे जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, जब तुम अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो तो वो रात की आखिरी पहर में उसकी रहमत तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मेरे बंदे, गुनाह करके सोता क्यों है? उठ उठ, मुझसे माफी मांग ले, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा। हाय इंसान, तूने किसी की दौलत देखकर उससे दोस्ती की, लेकिन दौलत देने वाले खुदा से दोस्ती न की। तूने तोहफे दे देकर लोगों से रिश्ते बढ़ाए, लेकिन जिसने तेरे लिए सारे तोहफे पैदा किए, तूने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो, कितना प्यार करता है। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। वो तो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक के तेरे सारे पाप जानता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ हाँ, अगर वो तेरे मेरे जराइम जाहिर कर देता तो ना मैं यहां बैठने काबिल होता, ना तू वहां बैठने काबिल होता। इतनी मोहब्बतों के बावजूद, और उसने अपने महबूब को भी ऐसा ही करीम बनाया। उस्ताद ज़मन कहते हैं, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रसवाई हो। कितना भी गहरा दोस्त हो, जब ऐब पता चलते हैं तो किसी के साथ वो शेयर जरूर करता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने कैसे छुपाए रखे। मुझे तो एक बात याद आती है, जरा दिल के कानों से अगर आप वक्त तो सुन ले और उससे मोहब्बत करें, उससे भी दोस्ती कर ले। जरा सबसे किया है, सबको यार बनाया है, जरा उससे भी यारी कर ले, उससे भी सुलह कर ले। बहुत आसान है उससे दोस्ती करना। वहां ना कोई तोहफा देना है, ना वहां कोई चापलूसी करना है। बस अगर तोहफा चाहिए, अगर कोई तोहफा देना ही चाहते हो तो वहां गिड़गिड़ा लो, 2 आंसुओं के कतरे पेश कर, वो दोस्त तो बना लेता है। उससे डरने लग जाओ, वो दोस्त तो बना लेता है। उसके हबीब से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। उसके वलियों से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। आवारा लोगों से बहुत दोस्ती की, जरा उससे भी कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बंदा 40 साल तक खुदा की नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की कभी अल्लाह का नाम भी न लिया। अल्लाह ने बारिश रोक दी। अच्छा, कभी कभी वो कोई नेमत रोकता भी है तो मोहब्बत के सबब, कि मेरा बंदा पलट आए, मोहब्बत के सबब बारिश रोक दी। 70,000 का मजमा आया। अल्लाह के कलीम, चलिए जरा रब से दुआ करें वो बारिश बरसा दे। जनाबे मूसा ने कौम को साथ लिया, 70,000 का मजमा चला।
ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے. ندا آئی موسیٰ. اس مجمع میں ایک بندہ صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں, بہت ناراضگی ہے. ناراضگی اس سبب سے کہ 40 سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا, حالانکہ بے نیاز ہے, وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے. یہ بجتے ہوئے چھپر, یہ زنجیروں کا آپس میں ٹکرانا, چوڑیوں کی کھنک, یہ سب اس کے ذکر کی آواز ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو, کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے. تو چپل نہ بجایا کرو, کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے. یہ ایک الگ بات ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے, بہت گفتگو کی. پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو, کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے, لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے, ہر آواز اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے. انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے. اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں, وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں, اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں. اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے. ایک بات کہہ دی, ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا ایک دین ہے, مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے. امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے. اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلا ہے, مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے, وہ بے نیاز ہے. بال بال انسان کا, اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے. اس کی شان ہے یہ, اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں, بے نیاز ہے. جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا. ہر آن اس کی نئی شان ہے, اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک, آج کس کی حکومت, اسے کسی کی ضرورت نہیں. پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو غلبے والے خدا کے لیے حکومت ہے نا, سب کی حکومتیں ختم ہو گئی. لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے. ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا, ناراض ہے, بارش روک دی ہے, نکال اسے, جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی. دعا تو نبی تیری قبول ہے, نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے. دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال. اللہ یہ 70,000 ہے, میں کیسے نکالوں. ارشاد ہوا آواز لگا, اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے, وہ اور اس تک آواز پہنچے گی. حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا, اتنے پاپ کیے, تیری وجہ سے بارش رکی, باہر ہو جا. پورے مجمع تک آواز پہنچی, سب ادھر ادھر دیکھنے لگے. اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا, تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے, لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی, کیونکہ میں ہی مجرم ہوں. چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں, تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں. کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے, 70,000 میں ایک, یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے, مار ڈالیں گے, پتہ نہیں میرا کیا کریں گے. تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی, مصیبت اٹھائی. اس نے نکلا نہیں, اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں, ہمارا خدا وہ ہے اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں گئی وہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے, بازو میں, آگے پیچھے, اوپر نیچے. قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے, وہ آگے پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے سے, سمت و جہت, زمان و مکان سے پاک ہے, لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیری شیرک سے زیادہ قریب. کتنا قریب ہے وہ ہم سے, کتنا قریب ہے. اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں,
40 साल तक तेरा कभी जिक्र नहीं किया, आज एहसास हुआ तू नाराज है ना, मुझे माफ कर। मैं माफी चाहता हूं मौला, अगर तूने आज मुझे माफ करके इतने बड़े मजमे में मेरी इज्जत बचा ली, तुझसे वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा। और चूंकि अब इज्जत पर बनाई थी, बहुत दिल की गहराइयों से 2 जुमले कहे, आंख से आंसू निकले और गाल पर आए, अभी गाल से नीचे भी ना आए थे, काली काली घटाएं छा गई और जल थल हो गया। जनाबे कलीम ने अर्ज की, मौला तूने तो कहा था वो निकलेगा तो बरसेगा, वो तो निकला भी नहीं मौला, बरसा कैसे? रब की रहमत ने मुस्कुराया और यूं इरशाद आया, मूसा जिसकी वजह से रोक रखा था उसी के सदके बरसाया है। अर्ज की, मरदूद महबूब कैसे हो गया? मरदूद महबूब कैसे हो गया? इरशाद हुआ, मूसा चुपके सच्ची तौबा कर ली है इसलिए महबूब हो गया है। अब तवज्जे करें, अब उसकी करम नवाजियां देखें, अब उसका इनाम देखें, मुजरिमों से उसका प्यार देखें, उसकी मोहब्बतों का अंदाज देखें। उसकी तरह कोई नहीं, उसके फेल की तरह किसी का फेल नहीं, उसकी मोहब्बतों की तरह किसी की मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत का अंदाज भी जुदा है। जनाबे कलीम से कहा उसी के सदके बरसाया है। तो जनाबे कलीम ने कहा, मौला जरा बता देना वो है कौन? मौला जरा बता देना वो है कौन? पूछने वाला खुद ऐब पोश है, पूछने वाला सत्तार का बंदा सत्तार है। कलीम ऐब बुधेड़ने वाले तो न थे, कलीम ऐब को खोलने वाले तो न थे। कलीम ने कहा, मौला बता दे कि वो है कौन, मैं भी तो देखूं कि जो तौबा महबूब बना लिया गया है। निदा आई, मूसा न बताएंगे, इसलिए कि जब बागी था तब ऐब पे पर्दे डाले थे, अब तो तौबा करके वफादार हो गया है, अब उसके ऐब कैसे खोल दूं? ये उसकी शान करीम। जब पापी था तो ऐब छुपाए थे, अब तो वफादार हुआ है, ये उसकी मोहब्बतें हैं। सबके दरवाजे पे जाते हो, कभी उसके दर पे भी तो आओ। दोस्त तो नाराज हो जाता है तो रो रो कर मनाते हो, कभी उसे भी तो रो कर मनाओ, कभी 2 आंसू उसके लिए भी तो निकालो। अरे सबके दरवाजे पर जाकर के मिन्नतें करते हो, उसके दरवाजे पर भी तो मिन्नतें करो। हाँ हाँ, जहां नबियों ने मिन्नतें की है, जहां साहबा ने आंसू बहाए हैं, जहां उमर इब्ने खत्ताब के चेहरे पे रो रो करके आंसुओं के निशान आए हैं, उसके लिए तो रो के देखो। अरे सबके लिए रत जगह किए, जरा आखिरी पहर में उसके लिए उठ करके देखो, देखो फिर उसका करम कैसे छम छम के बरसता है, वो कैसे दोस्त बनाता है। एक बुजुर्ग मजसूब बस्ती में घूम घूम के कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। जब कब्रिस्तान में देखे गए तो कहते थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर। लोगों ने कहा, बस्ती में कहते हो अल्लाह से सुलह करो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, आपका मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग कहते हैं, लोगों जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार के कहती है, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं। लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार होता है, बंदा तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा के दरवाजे उस पर बंद हो चुके होते हैं। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा हम पे बंद हो जाए, आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। कल की सुबह अगर 1 जनवरी है, अगर लोगों के नजदीक नया साल ही है ये, हमारा तो ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख है। हमारे यहाँ बड़ा तकद्दुस है, हमारा नया साल कुर्बानी से शुरू होता है और साल कुर्बानी पे खत्म होता है। जानों की कुर्बानी से साल शुरू होता है और माल की कुर्बानी पे साल खत्म होता है। इब्तिदा कुर्बानी है, इंतहा कुर्बानी है। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से लोगों ने इसको नया साल कर ही दिया, न्यू ईयर ये है, नया साल ये, तो अगर कल जनवरी की 1 सुबह होगी तो फिर वो सुबह हमारी नई सुबह होगी, हमारी जिंदगी का नए अंदाज से आगाज होगा। कल हम ऐसे होंगे कि
کہ ہمارے ہیڈ فون سے ہم گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے۔ آج تک حجام نے ہمارے چہروں سے داڑیاں منڈائی ہے، کل کی صبح کے بعد کوئی حجام ہمارے چہرے سے داڑھی نہ منڈائے گا۔ ہم نے اگر عورتوں پہ بد نظری کی ہے، آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، توبہ کیجئے۔ بس پیغام یہی دینا ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے عظیم بن گئے۔ بس توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، نمائش کی طرح نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، ایسے ہی توبہ کرنے والا جب گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے تو بچیں گے کیسے۔ ہم کون ہوتے ہیں بچنے والے اور بچانے والے؟ اپنا کام تو صرف سچی نیت کرنا ہے، بس ارادہ کرنا اپنا کام ہے، بچا لینا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک بات بتاؤں، اتنا کریم ہے جیسے ماں باپ ننھے سے بچے کو جب چلنا نہیں آتا تو چلانے کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن چھوڑ کر کے سو نہیں جاتے ہیں، چھوڑ کر کے بھاگ نہیں جاتے ہیں۔ ماں ادھر بیٹھی ہے، باپ ادھر بیٹھا ہے، اور بچے کو چھوڑا، بچے نے قدم چلا اور جیسے ہی ڈگمگایا ماں فوراً سہارا دیتی ہے، آگوش میں اٹھا لیتی ہے۔ بلا تمثیل جب بندہ اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے اور چلنے کا سچا ارادہ کرتا ہے، جیسے گناہ کے لیے قدم ڈگمگاتا ہے، میرے اللہ کی رحمت اسے اپنی آگوش میں سہارا دیتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے رستہ نہیں بلکہ رستے پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ خود پیدا کرتا ہے راستے۔ آئیے ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اس طرف کامیابی ہے، کامرانی ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے ہمارے جو بھی دوست احباب اور بھائی جو بھی جاتے ہیں 31 نائٹ منانے کے لیے، انشاءاللہ ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نہیں جائیں گے، اور ہم دین کے دائی بن کر دین متین کی خدمت کریں گے۔ الحمدللہ شہر ناسک جو گلشن آباد ہے، اللہ اس گلشن کو، نبی کے گلشن کو، صادق شاہ علیہ رحمہ کے گلشن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اس سرزمین پر ہر سال سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی صادق گولف کلب عیدگاہ میدان میں ہوتا ہے۔ ان سال بھی انشاءاللہ 27 اور 28 فروری کو انشاءاللہ ناسک میں اجتماع ہے۔ اس اجتماع سے خصوصی خطاب کرنے کے لیے حضور مفکر اسلام علامہ قمر زمان خان صاحب قبلہ اعظمی تشریف لا رہے ہیں۔ حضور قبلہ قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب، حضرت قاری بلبل باغ مدینہ رضوان قاری محمد رضوان خان صاحب، اور بھی علماء سادات مشائخ ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے اجتماع کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور اجتماع کی تشہیر کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ امید کرتا ہوں کہ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارے استاد محترم دعا فرمائیں گے۔ آپ سب سچے دل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو ایک نئے نہج پر، ایک نئے انداز سے لے کر چلیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں حضور کی محبت میں چہروں پہ داڑیاں آئے گی نا انشاءاللہ، گانوں سے کنارہ کشی ہوگی نا انشاءاللہ، تلاوت قرآن کی عادت ہوگی نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔